ഗുഡ് മോർണിംഗ്. +2 മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്വാഗതം. ചാപ്റ്റർ 11 3 ഡയമെൻഷണൽ ജോമെട്രി. നൗ ദിസ് ഇസ് പാർട്ട് 2. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ. 3 ടൈപ്പ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ പ്ലെയിൻസ്, ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ പോയിന്റ് ടു പ്ലെയിൻ, ഇക്കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കും. പ്ലെയിനിൻ്റെ 3 ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. First one, distance from origin to the plane d and a perpendicular vector from origin to the plane are given. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക. ഡിസ്റ്റൻസ് d from origin to the plane and a perpendicular vector from origin to the plane. Vector ON is a normal vector from origin to the plane. രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, പെർപെൻഡിക്കുലർ വെക്റ്റർ, പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയ ഒരു വെക്റ്റർ എൻ, പ്ലെയിനിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എ. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ 3 നോൺ കൊലീനിയർ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാകും. എ ബി സി ആർ 3 നോൺ കൊലീനിയർ പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ പ്ലെയിൻ. A plane is determined uniquely if any one of the following is known. First one, the normal to the plane and its distance from the origin. Second one, a point on the plane and a vector perpendicular to the plane. Third one, 3 non-collinear points on the plane. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഫോം നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഫോം is known as normal form. Equation of plane in normal form. നോർമൽ ഫോം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ആവശ്യം. ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഒറിജിൻ ടു ദ പ്ലെയിൻ d and the perpendicular vector from origin to the plane, vector ON. Vector ON is a perpendicular to the plane. Given a normal from origin to the plane ON, vector ON, and its distance from origin is d. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പ്ലെയിനിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കണം. P is a point on the plane. Now consider vector ON and vector NP. Okay, vector ON is clearly perpendicular to vector NP. ON എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്റ്റർ പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയ വെക്റ്ററാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ NP എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെക്റ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്ലെയിനിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന വെക്റ്ററാണ്. പ്ലെയിനിൻ്റെ മുകളിൽ ഏത് വെക്റ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ON ആ വെക്റ്ററിനൊക്കെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. So ON is clearly perpendicular to NP. Now this ON, vector ON എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് d ആണ്. അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അതിലൂടെ പോകുന്ന യൂണിറ്റ് വെക്റ്റർ n-ൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ്. വെക്റ്റർ ON is equal to d into യൂണിറ്റ് വെക്റ്റർ n. യൂണിറ്റ് വെക്റ്റർ n is a vector along vector ON with magnitude 1 unit. ON എന്ന് പറയുന്ന വെക്റ്ററിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് d-യും ഡയറക്ഷൻ യൂണിറ്റ് വെക്റ്റർ n-ൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ്. So we can write vector ON as d into unit vector n, where n is a unit vector along vector ON. Now NP is perpendicular to ON. Two vectors A and B are perpendicular if and only if A dot B is equal to 0. So NP is perpendicular to ON implies NP dot ON is equal to 0. Now NP is equal to OP minus ON. Okay, NP is equal to vector OP minus vector ON. So OP minus ON dot ON is equal to 0. Now vector ON is d into n. So r minus vector OP is r. Vector OP ne നമ്മൾ എപ്പോഴും vector r ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. So we get r minus d into unit vector n dot dn is equal to 0. ഇനി d എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റന്റിനെ ഈ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ഈ സ്കെലാറിനെ നമുക്ക് ഈ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. സോ d into r minus dn dot n is equal to 0. Now take this d to this side. 0 by d is equal to 0. So we get r minus d into unit vector n dot unit vector n is equal to 0. ഇനി നമ്മൾ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. r dot n minus d into unit vector n dot n എന്ന് കിട്ടും. Now n dot n, A dot B is equal to magnitude of A, magnitude of B into cos theta, where theta is the angle between A and B. So what is n dot n? N dot n is equal to magnitude of n cos 0, because angle between n and n is 0. Now n is a unit vector, so magnitude of n is 1. So 1 into cos 0 is 1. So we get n dot n is equal to 1. So r dot n minus d into n dot n equal to 0 implies r dot n minus d is equal to 0. So r dot unit vector n is equal to d, where d is the distance from origin to the
plane, and this unit vector n is unit vector along ON. So unit vector n is vector ON divided by magnitude of ON. ഈ ONന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആ വെക്ടറിനെ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. സോ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ n is vector ON divided by magnitude of ON. So normal form of equation of plane is r dot n is equal to d, where d is the distance from origin to the plane and unit vector n is a unit vector along vector ON. Vector ON is normal vector from origin to the plane, where n is a unit normal vector to the plane and d is the distance from origin to the plane. ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം പ്രോബ്ലത്തിൽ എപ്പോഴും വെക്ടർ ON ആയിരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ടാവുക. വെക്ടർ ONഉം ഡിയും തരും. നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെക്ടർ ONനെ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. നോർമൽ വെക്ടർ ഫ്രം ഒറിജിൻ തന്നിട്ടുണ്ടാകും. ആ വെക്ടറിനെ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് കിട്ടും. Suppose the given vector equation of the plane is r dot n is equal to d, where n is a normal vector to the plane. Then to find the distance from origin to the plane, divide both sides of the equation by magnitude of n. Okay, r dot n by magnitude of n is equal to d by magnitude of n. Then distance from origin to the plane d is equal to d by magnitude of n. സാധാരണ തരുന്ന ഇക്വേഷൻ ഈ ഫോമുലാണ് ഉണ്ടാവുക. യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഉണ്ടാവില്ല, നോർമൽ വെക്ടർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനെ രണ്ട് സൈഡും ഈ വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ആർ ഡോട്ട് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ആ ഫോമിൽ ഉണ്ടാകും. അന്നേരം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഒറിജിൻ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ബൈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എൻ. സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ എൻ. Cartesian equation of plane. Let vector ON equal to AI plus BJ plus CK and D is the distance from origin to the plane. നമ്മൾ വെക്ടർ ONനെ ഈ ഫോമുലാണ് എടുക്കുന്നത്. AI plus BJ plus CK. Now R dot n is equal to D implies XI plus YJ plus ZK. ഇപ്പോൾ ഈ വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആ വെക്ടറിനെ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. So xi plus yj plus zk dot ai plus bj plus ck divided by root of a square plus b square plus c square is equal to d. ഇവിടെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കണം, ഈ കോൺസ്റ്റന്റിനെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് എടുക്കണം. ഓക്കെ, നൗ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്കേലാർ കോമ്പണൻസ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. x into a, that is ax plus by plus cz equal to d into root of a square plus b square plus c square. ഇനി ഈ കോൺസ്റ്റന്റിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആയിട്ട് എടുക്കും. So ax plus by plus cz is equal to d. പ്ലെയിനിൻ്റെ ജനറൽ ഫോമാണ് ഇത്. പ്ലെയിനിൻ്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും നോർമൽ വെക്ടർ കിട്ടും. അപ്പോൾ പ്ലെയിനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് പ്ലസ് 2y പ്ലസ് 3z ആണെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് 2y പ്ലസ് 3z ഈക്വൽ ടു 7 ആണെങ്കിൽ ആ പ്ലെയിനിൻ്റെ നോർമൽ വെക്ടർ ഇവിടുന്ന് 1 2 3 ആണ് കിട്ടുന്നത്. i പ്ലസ് 2j പ്ലസ് 3k അതാണ് നോർമൽ വെക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ax പ്ലസ് by പ്ലസ് cz ഈക്വൽ ടു d ആണെങ്കിൽ നോർമൽ വെക്ടർ ഇസ് ai പ്ലസ് bj പ്ലസ് ck. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ ഡി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ ചെയ്യണം. ഡി ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ഡി. സോ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം. കൺസിഡർ എ പ്ലെയിൻ 2x പ്ലസ് 3i പ്ലസ് 5z ഈക്വൽ ടു 9. ഇതിൽ നിന്നും നോർമൽ വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം. പ്ലെയിനിലേക്കുള്ള നോർമൽ വെക്ടർ കിട്ടുന്നത് ഈ കോൺസ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. 2 3 5. സോ വെക്ടർ n ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2i പ്ലസ് 3j പ്ലസ് 5k. If the plane is 2x plus 3y plus 5z equal to 9, the vector perpendicular to the plane capital N, vector n is equal to 2i plus 3j plus 5k. And distance from origin to the plane d is equal to 9 divided by root of 2 square plus 3 square plus 5 square, that is 4 plus 9 plus 25, that is equal to 9 divided by root 38. Find the vector equation of the plane which is at a distance 6 by root 29 from the origin and its normal vector from origin is 2i minus 3j plus 4k. Also find its Cartesian form. D തന്നിട്ടുണ്ട് 6 divided by root of 29. Distance from origin to the plane തന്നിട്ടുണ്ട്
പിന്നെ നോർമൽ വെക്റ്റർ ക്യാപിറ്റൽ എൻ വെക്റ്റർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2i മൈനസ് 3j പ്ലസ് 4k തന്നിട്ടുണ്ട്. വെക്റ്റർ ഫോം ഇസ് ആർ ഡോട്ട് യൂണിറ്റ് വെക്റ്റർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി. ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റ് വെക്റ്റർ എൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് ഈ വെക്റ്റർ എന്നിനെ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. Given d is equal to 6 by root 29 and normal vector on is equal to 2i minus 3j plus 4k. Now unit vector n is equal to vector on divided by magnitude of on, that is 2i minus 3j plus 4k divided by root of 2 square plus minus 3 square plus 4 square, that is equal to root of 4 plus 9 plus 16, that is root 29. So unit vector n is 2 by root 29i minus 3 by root 29j plus 4 by root 29k. Now vector equation of plane is r dot n is equal to d. So r dot 2 by root 29i minus 3 by root 29j plus 4 by root 29k is equal to 6 by root 29. ഇത്രയും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ ആയി. ഇനി നമ്മൾ കാർട്ടീഷ്യൻ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ആർ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് എക്സ് ഐ പ്ലസ് വൈ ജെ പ്ലസ് സെറ്റ് കെ എന്ന് എഴുതണം. ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ഒ പി ആണ്, വെർ പി ഇസ് ദ പോയിന്റ് എക്സ് വൈ സെറ്റ്. സോ വെക്ടർ ഒ പി ഇസ് എക്സ് ഐ പ്ലസ് വൈ ജെ പ്ലസ് സെറ്റ് കെ. അത് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കണം. ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സ്കേലാർ കോമ്പണൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം, ആഡ് ചെയ്യണം. എക്സ് ഇൻറ്റു 2 by root 29, that is 2 by root 29x. y into minus 3 by root 29, that is minus 3 by root 29y. Then 4 by root 29 into z equal to 6 by root 29. Now multiplying both sides by root 29, we get 2x minus 3y plus 4z is equal to 6. This is the Cartesian equation of plane. Find the distance of the plane 2x minus 3y plus 4z minus 6 from the origin. Origin നിന്നും ഈ പ്ലെയിനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ, ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ ആർ ഡോട്ട് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എൻ ഈക്വൽ ടു ഡി ആ ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അന്നേരം ഡി ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഒറിജിൻ ടു ദ പ്ലെയിൻ. അത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ -6നെ ആർ എച്ച് എസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. Given equation is 2x minus 3y plus 4z equal to 6. -6നെ ആർ എച്ച് എസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ നോർമൽ വെക്ടർ 2i minus 3j plus 4k. So this equation we can write it as xi plus yj plus zk dot 2i minus 3j plus 4k equal to 6. ആ നോർമൽ വെക്ടറിനെ ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. 2x minus 3y plus 4zനെ ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിന്റെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഈ 2 minus 3 4 ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ നോർമൽ വെക്ടർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇനി നോർമൽ വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡും ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. റൂട്ട് ഓഫ് 4 plus 9 plus 16, that is root 29. Now this is of the form r dot unit vector n is equal to d. ഈ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കിട്ടാൻ നമ്മൾ ഈ വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡും ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. Now this is r dot unit vector n is equal to d. So distance from origin to the plane is 6 by root 29. Now second one, equation of plane perpendicular to a given vector passing through a given point. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാകും. പ്ലെയിനിലേക്ക് വരച്ച ഒരു നോർമൽ എൻ, പിന്നെ പ്ലെയിനിന്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എ. പ്ലെയിൻ പാസസ് ത്രൂ എ പോയിന്റ് എ വിത്ത് പൊസിഷൻ വെക്ടർ വെക്ടർ എ. വെക്ടർ ഒ എ, ഒറിജിൻ ഇവിടത്തേക്ക് വരക്കുന്ന ഈ വെക്ടർ വെക്ടർ ഒ എ ഇസ് vector A and perpendicular to the vector n. Now take a point P on the plane. P x y z be a point on the plane with the position vector vector r. OP നെ നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കുന്നത് വെക്ടർ r ആയിട്ടാണ്. വെക്ടർ r is equal to xi plus yj plus zk. Now clearly vector AP is perpendicular to vector n. AP എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിനിന്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന ഒരു വെക്ടറാണ്. n എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയ വെക്ടറാണ്. So vector n is perpendicular to vector AP. Vector AP is perpendicular to vector n. Two vectors A and B are perpendicular to each other if and only if A dot B is equal to 0. So AP dot n is equal to 0. AP is perpendicular to vector n. So AP dot n is equal to 0. Now vector AP is vector OP minus OA dot n equal to 0. Now OP is vector R, OA is vector A. So R minus A dot n is equal to 0. This is vector equation of plane which passes through a point A, and vector n is the normal vector perpendicular to the plane.
അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വെക്റ്റർ, പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായ ഒരു വെക്റ്ററും പ്ലെയിനിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റും. Equation of plane perpendicular to vector n and passing through A is r minus a dot n equal to 0. r minus a dot n equal to 0. Cartesian form. A is the point x1, y1, z1. P is x, y, z. And vector, normal vector n is ai plus bj plus ck. Vector form of equation of plane is r minus a dot n equal to 0. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് r, n, a ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാർട്ടീഷ്യൻ ഫോം കിട്ടും. r is xi plus yj plus zk minus vector a is x1i plus y1j plus z1k dot n is ai plus bj plus ck. ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. xi minus x1i, that is x minus x1i plus y minus y1j plus z minus z1k dot ai plus bj plus ck. ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കണം. സ്കെയിലാർ കോമ്പണൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. x minus x1 into a, that is a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equal to 0. This is the Cartesian equation of plane which passes through the point x1, y1, z1 and perpendicular vector is ai plus bj plus ck. അപ്പോൾ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ വെക്ടറും ആ പോയിന്റും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലെയിനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equal to 0. Cartesian form of equation of plane that passes through a x1, y1, z1 and perpendicular to a vector capital N is equal to ai plus bj plus ck is a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equal to 0. ഇക്വേഷൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പ്ലെയിനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. Find the vector and Cartesian equations of the plane which passes through the point 5, 2, minus 4 and perpendicular to the line with the direction ratios 2, 3, minus 1. പ്ലെയിനിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. പെർപെൻഡിക്കുലർ വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോസ് തന്നിട്ടുണ്ട് 2, 3, minus 1. Okay, if direction ratios are 2, 3, minus 1, normal vector n is 2i plus 3j plus minus k. 2 into i plus 3 into j plus minus 1 into k. So n is equal to 2i plus 3j minus k. Plane passes through a 5, 2, minus 4. Perpendicular to a vector n is equal to 2i plus 3j minus k. Direction ratios x, y, z ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് xi plus yj plus zk എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെക്ടർ കിട്ടും. 2, 3, minus 1 ആണ് ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോസ്. സോ വെക്ടർ n is 2i plus 3j minus k. Vector form of equation of plane is r minus a dot n equal to 0. That is r minus vector a. Vector a is 5i plus 2j minus 4k. A എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വെക്ടർ എഴുതണം. 5i plus 2j minus 4k. r minus a dot n is equal to 2i plus 3j minus k equal to 0. ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വെക്ടർ ഫോം കംപ്ലീറ്റ് ആയി. r minus a dot n equal to 0. ഇനി നമുക്ക് കാർട്ടീഷ്യൻ ഇക്വേഷൻ രണ്ട് രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാം. r is equal to, ഇവിടെ r equal to xi plus yj plus zk എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് കാർട്ടീഷ്യൻ ഫോമിൽ കൊണ്ടുവരാം. അല്ലെങ്കിൽ a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equal to 0. കാർട്ടീഷ്യൻ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 2, 3, minus 1 a b c ഉള്ള സ്ഥലത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. x1, y1, z1ന് 5, 2, minus 4 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വെക്ടർ ഫോം കണ്ടുപിടിച്ചു. ഈ വെക്ടർ ഫോമിൽ ആറുള്ള സ്ഥലത്ത് xi plus yj plus zk കൊടുത്തിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടും കാർട്ടീഷ്യൻ ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാം. xi plus yj plus zk minus 5i plus 2j minus 4k. That is x minus 5i, y minus 2j, z plus 4k dot 2i plus 3j minus k. 2 into x minus 5 plus 3 into y minus 2 minus 1 into z plus 4. That is 2x. ഇവിടുന്ന് 3y വരും, ഇവിടുന്ന് minus z വരും. Now minus 10, minus 6, minus 4. That is equal to minus 20. So 2x plus 3y minus z minus 20 equal to 0. That is 2x plus 3y minus z equal to 20.
ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ പാസിംഗ് ത്രൂ 3 നോൺ കൊലീനിയർ പോയിന്റ്സ് നോൺ കൊലീനിയർ ആവണം. ഒരേ ലൈനിന്റെ മുകളിൽ വരുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് യുണീക്ക് പ്ലെയിൻ കിട്ടത്തില്ല, ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി പ്ലെയിൻസ് കിട്ടും. ഒരു ലൈനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോൺ കൊലീനിയർ പോയിന്റ്സ് തന്നാൽ മാത്രമേ യുണീക്ക് പ്ലെയിൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. Let A, B and C be 3 non-collinear points on the plane with the position vectors vector A, vector B, vector C respectively. OA is equal to vector A, OB is equal to vector B, OC is equal to vector C. ഇനി നമ്മൾ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കും എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് വെക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, വെക്ടർ എ ബി ആൻഡ് വെക്ടർ എ സി. വെക്ടർ എ ബി ആൻഡ് വെക്ടർ എ സി ആർ വെക്ടേഴ്സ് ഓൺ ദിസ് പ്ലെയിൻ. ഈ എ ബി എ സി രണ്ട് വെക്ടറിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയ വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ രണ്ട് വെക്ടറിന്റെ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കണം. വെക്ടർ എ ബി ക്രോസ് വെക്ടർ എ സി ഇസ് എ വെക്ടർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ. കൺസിഡർ വെക്ടർ എ ബി ആൻഡ് വെക്ടർ എ സി. ഈ രണ്ട് വെക്ടറിന്റെ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എ ബിക്കും എ സിക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരും. എ ബി ക്രോസ് എ സി ഇസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദിസ് പ്ലെയിൻ. Let AN is equal to AB cross AC. Let P, X, Y, Z be a point on the plane. P എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എ പി എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ കിട്ടും. എ പി എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ പ്ലെയിനിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന വെക്ടറാണ്. AN എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ പ്ലെയിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയ വെക്ടറാണ്. So AP is perpendicular to AN. So their dot product is equal to 0. AP dot AN is equal to 0. Now AP is OP minus OA. AN is AB cross AC, that is equal to 0. OP minus OA dot AB cross AC equal to 0. Now this vector AB is OB minus OA, vector AC is OC minus OA. Now OP is R, OA is A, OB is B, OA is A, again here C minus A, vector A. So vector equation of plane is R minus A dot B minus A cross C minus A equal to 0. Equation of plane which passes through 3 non-collinear points A, B and C is R minus A dot B minus A cross C minus A equal to 0, where A, B, C are position vector of A, B, C. Cartesian equation of plane which passes through 3 non-collinear points A, B and C. നമ്മളിപ്പോൾ വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തു, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാർട്ടീഷ്യൻ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. R minus A, R is xi plus yj plus zk. So R minus A is x minus x1i plus y minus y1j plus z minus z1k. Now B minus A, second point in the first point minus ചെയ്യണം. x2 minus x1i plus y2 minus y1j plus z2 minus z1k. Now C minus A, third point in the first point minus ചെയ്യണം. x3 minus x1i plus y3 minus y1j plus z3 minus z1k. ഇനി ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ്, ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിന്റെ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതായത് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഐ ജെ കെ, ആദ്യത്തെ വെക്ടറിന്റെ കോമ്പണൻസിനെ സെക്കൻഡ് റോയിൽ എഴുതണം, ഈ സെക്കൻഡ് വെക്ടറിന്റെ കോമ്പണൻസിനെ തേർഡ് റോയിൽ എഴുതണം. ഇനി ആ വെക്ടറും ഈ വെക്ടർ ഫസ്റ്റ് വെക്ടറുമായിട്ട് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. അന്നേരം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് വെക്ടറിന്റെ കോമ്പണൻസ് ഉണ്ടാകും. എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ, വൈ മൈനസ് വൈ വൺ, സെഡ് മൈനസ് സെഡ് വൺ. സെക്കൻഡ് റോയിൽ ഇവിടുത്തെ ഈ സെക്കൻഡ് വെക്ടറിന്റെ കോമ്പണൻസ് എഴുതണം. തേർഡ് റോയിൽ ഈ തേർഡ് വെക്ടറിന്റെ കോമ്പണൻസ് എഴുതണം. ദാറ്റ് ഇസ് ഡിറ്റർമിനന്റ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ, വൈ മൈനസ് വൈ വൺ, സെഡ് മൈനസ് സെഡ് വൺ, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1 equal to 0. Find the vector equation of plane passing through the points A, 2, 5, minus 3, B, minus 2, minus 3, 5 and C, 5, 3, minus 3. മൂന്ന് നോൺ കൊളീനിയർ പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പോയിന്റ്സിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. Vector equation is R minus A dot B minus A cross C minus A is equal to 0. That is R minus vector A എഴുതണം. A is 2, 5, minus 3. So vector A is 2i plus 5j minus 3k. Dot B minus A. Second point in the first point minus ചെയ്യണം. Minus 2 minus 2 is minus 4. So minus 4i. Minus 3 minus 5 is minus 8. 5 minus minus 3 is 5 plus 3, 8. So B minus A is minus 4i minus 8j plus 8k. ക്രോസ് സി മൈനസ് എ, സിയിൽ നിന്നും എ മൈനസ് ചെയ്യണം.
5 minus 2 is 3. 3 minus 5 is minus 2. So 3i minus 2j. Then minus 3 minus minus 3 is 0k. So 3i minus 2j equal to 0. This is the vector equation of plane which passes through given 3 points. ഇനി നമുക്ക് കാർട്ടീഷ്യൻ ഇക്വേഷൻ കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാം. Cartesian equation of plane is determinant x minus x1, y minus y1, z minus z1, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1 equal to 0. P x1, y1, z1 ഇല്ല സ്ഥലത്ത് 2, 5 minus 3 substitute ചെയ്യണം. x2, y2, z2 is minus 2, minus 3, 5. x3, y3, z3 is 5, 3, minus 3. So we get determinant x minus 2, y minus 5, z plus 3, minus 2, minus 2, minus 3, minus 5, 5 minus minus 3. Okay, third row, 5 minus 2, 3 minus 5, minus 3, minus minus 3. So determinant x minus 2, y minus 5, z plus 3, minus 4, minus 8, 8, 3, minus 2, 0, equal to 0. ഇനി determinant evaluate ചെയ്യണം. x minus 2 into remaining determinant, minus 8 into 0 is 0, minus minus 16, that is 0 plus 16. Second term is negative, minus y minus 5. Eliminate first row, second column. Minus 4 into 0 is 0, minus 3 into 8 is 24. Now third term, plus z plus 3 into, eliminate first row, third column. Minus 4 into minus 2 is 8, minus minus 8 into 3 is minus 24. Minus into minus is plus. Now here 16 into x minus 2, 24 minus minus plus agum, plus 24 into y minus 5, plus 32 into z plus 3. Now we can take 8 outside. So 8 into 2 into x minus 2 plus 3 into y minus 5 plus 4 into z plus 3 equal to 0. ഈ 8നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കാം, 0 ആയിട്ട് മാറും. Now 2x minus 4 plus 3y minus 15 plus 4z plus 12 equal to 0. That is 2x plus 3y plus 4z minus 7 equal to 0. So equation of plane is 2x plus 3y plus 4z is equal to 7. ജിയോജിബ്രയിലെ ഇൻപുട്ട് ബാറിലെ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലെയിനിന്റെ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് 3 ഇക്വേഷൻസ് ആണ് പഠിച്ചത്. ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനിൽ ഒറിജിൻ പ്ലെയിനിലേക്കുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഒറിജിൻ പ്ലെയിനിലേക്ക് വരച്ച നോർമൽ വെക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ടാകും. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യം ഒരു പോയിന്റും പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയ വെക്ടർ. മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് 3 നോൺ കൊളീനിയർ പോയിന്റ്സ്. ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ r dot n is equal to d, where this unit vector n is vector on divided by magnitude of on. Cartesian form is ax plus by plus cz is equal to d. ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നോർമൽ വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാം. വെക്ടർ on is equal to ai plus bj plus ck. Now distance from origin to the plane is this constant d divided by magnitude of on, that is d divided by root of a square plus b square plus c square. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ വെക്ടർ എന്നും എയും ആണ് ആവശ്യം. ഓക്കെ, ഈ പോയിന്റ് എ ഉണ്ടാകും, കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ വെക്ടർ എ എഴുതണം. r minus a dot n equal to 0. Its Cartesian form is a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equal to 0. മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ 3 നോൺ കൊളീനിയർ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാകും. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ is r minus a dot b minus a cross c minus a equal to 0. Cartesian equation is determinant x minus x1, y minus y1, z minus z1, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1 equal to 0. ഈ 3 ഇക്വേഷനും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം. Now next is angle between two planes. Now consider two planes. Angle between these two planes beta equal to 79.02 degree. ഇനി ഈ രണ്ട് പ്ലെയിൻസിലേക്കുള്ള നോർമൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ലെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നാൽ നമുക്ക് നോർമൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം. ഈ രണ്ട് നോർമൽസ്, ഈ പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയ വെക്ടറാണ് ഇത് n1. ഈ രണ്ടാമത്തെ പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ വെക്ടറാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് n2. ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ആൽഫ 79.02 ഡിഗ്രി. ഇപ്പം നിങ്ങളിവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, പ്ലെയിന് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ തന്നെയാണ് ഈ വെക്ടേഴ്സ്, പെർപെൻഡിക്കുലർ വെക്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിളും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ വെക്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു പ്ലെയിൻസ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദെയർ നോർമൽസ്.
Let a1x plus b1y plus c1z equal to d1 and a2x plus b2y plus c2z equal to d2 be given to planes. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ N1 നോർമൽ വെക്ടർ ടു ദ ഫസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നേ a1i plus b1j plus c1k. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷന് നോർമൽ വെക്ടർ N2 കണ്ടുപിടിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് a2i plus b2j plus c2k. ഇനി ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു പ്ലെയിൻസ് കിട്ടും. അങ്ങനെ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നേ angle between vector A and vector B is given by cos theta equal to A dot B divided by magnitude of A into magnitude of B. So angle between N1 and N2 is given by cos theta equal to modulus of vector N1 dot N2 divided by magnitude of N1 into magnitude of N2. So angle between two planes is given by cos theta equal to modulus of N1 dot N2 divided by magnitude of N1 into magnitude of N2. Find the angle between two planes 2x plus y minus 2z equal to 5 and 3x minus 6y minus 2z equal to 7 using vector method. Okay, രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് പെർപെൻഡിക്കുലർ വെക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ രണ്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ വെക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്ലെയിൻസ് തമ്മിൽ ആംഗിൾ കിട്ടും. Angle between two planes is equal to angle between their normals. First equation 2x plus y minus 2z equal to 5. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വെക്ടർ നോർമൽ വെക്ടർ 2 1 minus 2 ആണ് ഇവിടെ a b c. So normal vector n1 is 2i plus j minus 2k. രണ്ടാമത്തെ പ്ലെയിനിന് നോർമലായ വെക്ടർ 3i minus 6j minus 2k. Angle between two planes is given by cos theta equal to modulus of n1 dot n2 divided by magnitude of n1 into magnitude of n2. ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കണം. സ്കേലാർ കോമ്പണൻസ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം, ആഡ് ചെയ്യണം. 2 into 3 plus 1 into minus 6 plus minus 2 into minus 2 divided by ആദ്യത്തെ വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് root of 2 square plus 1 square plus minus 2 square into രണ്ടാമത്തെ വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് root of 3 square plus minus 6 square plus minus 2 square. Now 2 into 3 is 6. 1 into minus 6 is minus 6. Minus 2 into minus 2 is plus 4. Now here root of 4 plus 1 plus 4, that is root 9. Here 9 plus 36 plus 4, that is root 49. Now 6 minus 6 0, 4 divided by root of 9 is 3, root of 49 is 7. 3 into 7 is 21. So 4 by 21. So theta is equal to cos inverse of 4 by 21. ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ പോയിന്റ് ടു എ പ്ലെയിൻ. ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും പ്ലെയിനിലേക്കുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, അതായത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ പോയിന്റ് ടു ദ പ്ലെയിൻ. കൺസിഡർ എ പോയിന്റ് P x1 y1 z1 and the plane is ax plus by plus cz equal to d. Distance from P to the plane is given by d is equal to modulus of a x1 plus b y1 plus cz1 minus d divided by root of a square plus b square plus c square. തന്ന ഇക്വേഷനെ ax plus by plus cz ഈ ഡിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം, മൈനസ് ഡി. ആ ഫോമുല എഴുതിയിട്ട് എക്സ് വൈ സെഡിലെ സ്ഥലത്ത് x1 y1 z1 കൊടുക്കണം. അതിനെ റൂട്ട് ഓഫ് ഇവിടുത്തെ ഈ നോർമൽ വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ എ x1 പ്ലസ് ബി y1 പ്ലസ് സി z1 മൈനസ് ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ. ഇനി നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് എടുക്കേണ്ടത്, കാരണം ഡിസ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. Find the distance from 2, 3 minus 5 to the plane x plus 2y minus 2z equal to 9. Okay, equation is x plus 2y minus 2z. ഈ 9നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കണം, minus 9. അതിനുശേഷം x, y, zലെ സ്ഥലത്ത് 2, 3 minus 5 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഡിസ്റ്റൻസ് d is equal to modulus of ax1 plus by1 plus cz1 minus d divided by root of a square plus b square plus c square. ഇപ്പോൾ x1 y1 z1ലെ സ്ഥലത്ത് 2, 3 minus 5. So a into here a is 1 into 2, that is 2. Then 2 into 3 minus 2 into minus 5. Then minus 9 divided by root of 1 square plus 2 square plus minus 2 square. Here a, b, c are 1, 2, minus 2. So root of 1 square plus 2 square plus minus 2 square. ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് എക്സ് വൈ സെഡിലെ സ്ഥലത്ത് 2, 3 minus 5 കൊടുക്കാം. ഈ 9നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കണം, minus 9 വരും. Now 2 plus 6 minus 2 into minus 5 is plus 10. Then minus 9 divided by root of 1 plus 4 plus 4.
2 plus 6 plus 1, that is 9 divided by root 9, 9 by 3, which is equal to 3. Find the distance of a point 2, 5, minus 3 from the plane r dot 6i minus 3j plus 2k equal to 4. നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചത്, നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചത് കാർട്ടീഷ്യൻ ഫോമിലാണ്. തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ വെക്ടർ ഫോമിലാണെങ്കിൽ ഈ വെക്ടർ ഫോമിനെ ആദ്യം കാർട്ടീഷ്യൻ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. കാർട്ടീഷ്യൻ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ആറുള്ള സ്ഥലത്ത് xi പ്ലസ് yj പ്ലസ് zk കൊടുത്തിട്ട് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കണം. Given equation is r dot 6i minus 3j plus 2k equal to 4. r ഉള്ള സ്ഥലത്ത് xi plus yj plus zk കൊടുക്കുക, ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുക. സ്കെയിലർ കോമ്പണൻസ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. 6x minus 3y plus 2z equal to 4. ഇതാണ് കാർട്ടീഷ്യൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ. Distance from px1 y1 z1 to ax plus by plus cz equal to d is equal to modulus of ax1 plus by1 plus cz1 minus d divided by root of a square plus b square plus c square. Here p is 2, 5 minus 3. Equation of plane is 6x minus 3y plus 2z equal to 4. ഈ 4നെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം. എന്നിട്ട് xy zലെ സ്ഥലത്ത് 2, 5 minus 3 എന്ന് കൊടുക്കണം. 6 into 2 minus 3 into 5 plus 2 into minus 3 minus 4 divided by root of 6 square plus minus 3 square plus 2 square. 6 into 2 is 12, 3 into 5 is here minus 15, 2 into minus 3 minus 6 minus 4. So magnitude of minus 13 divided by root 49, which is equal to 13 divided by 7. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ 5 ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത്. ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം. അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.